ईश्वर को पवित्र नाम रे आप मान समस्त को मोर नमस्कार व शुभेच्छा जनाए। आउ बहुत आनंदित अटे आप मान सहित ख्रीष्टमास मेसेज शेयर करने निमंते। प्रिय श्रोता मान आज टॉपिक होउची ख्रीष्टमास पर्व एक प्रेमर पर्व अटे। प्रेम बिना यही पर्वटी पालन करिबा असंभव अटे, अधूरा अटे। प्रिय श्रोता माने आज चिंता निमंते आज ध्यान निमंते जो अंशटी मु पाठ करा जाउची ताहा योहन लिखित सुसमाचार तार 3 पर्वर 16 पद। प्रभुंकर वाक्य कहे, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरी जे कही ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। प्रिय श्रोता माने यही पदटी कहे, कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे, एड़े प्रेम कले जे कहले केड़े प्रेम ताकू कौन सी प्रकार वर्णना करा जाए नहीं। एड़े प्रेम माने जो प्रेम को कि कही मापी पारिबे नहीं, बा जो प्रेम को कि आमाने कहार प्रेम सहित तुलना करि पारिबा नहीं, बा कौन सी जिनस सहित मापी भी पारिबा नहीं। से प्रकार प्रेम ईश्वर जगत प्रति कले बा आपण प्रति आउ मो प्रति कले। से प्रेम को आमाने केबे मध्य मापी पारिबा नहीं। प्रिय श्रोता माने यदि आप माने को सामने एक प्रश्नटी मु रखिबी, परमेश्वर काहे की एड़े प्रेम कले, परमेश्वर काहे की एड़े प्रेम कले। ए प्रश्नर उत्तरटी किछि मु आप मान को सामने रखिया पाई तो आप मान को मु नेबा को इच्छा करूची। आउ आदि पुस्तक 3 पर्व आड़को, आदि पुस्तक 3 पर्व एपरी एक घटना घटीगला। आदि पुस्तक 3 पर्व स्वर्ग आ पृथ्वीर एक केन्द्र बिंदु थिला। काहे कि ना निज सादृश्य निज प्रतिमूर्ति सृष्टि करथिबा मनुष्य को ईश्वर एदन उद्यान मध्य रखिथिले। आउ एदन समस्त अधिकार देइथिले, आउ पृथ्वीर समस्त अधिकार मध्य सेमान को देइथिले। किंतु सेमाने भूल कले, शैतान कथार पड़ी। आउ जेतेबेले परमेश्वर सेमान को देखिले सेमाने पाप करियछंती, आउ परमेश्वर सेमान को एदन उद्यान रो बाहर कर देउछंती। ताहा स्वर्ग आउ पृथ्वी पाई सबु दुखर विषय थिला, दुखर घटना थिला। कारण सेमाने पाप करिया हेतु समस्त पृथ्वी पापरे परिपूर्ण हो गला। प्रिय श्रोता माने योहन पुस्तक तार 3 पर्व 16 पद कहे, परमेश्वर मनुष्य को ताहार पाप क्षमा करबा निमंते तांगो प्रेम रे एक पथ प्रस्तुत कले। परमेश्वर मनुष्य को एते प्रेम कले जे, एते प्रेम कले जे आउ कौन कले ना तांकर एकमात्र पुत्र को जगत को दान कले। प्रिय श्रोता माने से प्रेम को किछि वर्णना करि हेबो नाही। केतोटी उदाहरण आप मान को साक्षात रे मु रखिया इच्छा करूची। जदि आपन को पाखरे 1000 टंका अछि आउ केही जदि आपन को 1000 टंका मागुछंती, ताहेले आपन देबे कि? आपन निश्चय एक कथाटी कहिबे, केवल मो पाखरे 1000 टंकाटी अछि, मु जदि आपन को 1000 टंका देबी ताले मो पाखे आ किछि होई पारिबो नाही। आउ सेति पे आपन कहिबे निश्चय मु किछि देबी, किंतु 1000 टंका संपूर्ण देई पारिबे नाही। किंतु ईश्वर ए प्रकार कले नाही। ईश्वर 10टी बा 15टी पुत्र थिले ताहा नहे, एक मात्र पुत्र थिले। किंतु आउ जदि से आसीबे नाही, ताहांकु जदि परमेश्वर आपन पई मो पई पठेबे नाही, ताहेले आमाने बंची परिबा नाही। तो ईश्वर एते प्रेम कले जे आउ से निजर गोटे मात्र पुत्र को दान कले। प्रिय श्रोता माने परमेश्वर प्रेम अतुलनीय प्रेम अटे। से प्रेम को आमने कहा सहित मध्य तुलना करि पारिबा नाही। प्रिय श्रोता माने परमेश्वर आपन आउ मते एते प्रेम कले, एते प्रेम प्रकाश कले एति पाई कि आमाने मध्य आउ से प्रेम को बुझिबार अछि, जानिबार अछि। तो जदि आमाने से प्रेमर कथा को जदि पुनर्बार आमाने मने पकेबा, ताहेले आउ योहन पुस्तक तार आउ 13 पर्वर 34 पद
ବଢ଼ିଆ କଥା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। କାରଣ ଆମମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଯଦି କେହି ଆମମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ପାପ କଲା ବା କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, କେହି ଭୁଲ କଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଆଦମ ହବାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଛୁ, ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଜହନ ତାର 13 ପର୍ବର 34 ପଦ କୁହେ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ସେପରି ପ୍ରେମ କର। ଏହା ମୋର ନୂତନ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ଆଜ୍ଞାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଜହନ ତାର 13 ପର୍ବର 34 ପଦ ତାହା ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, କମାଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏହା ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ। ତାହା କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ତାହା ଆଜ୍ଞା ଅଟେ। ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ। ତ ସେ ଆଜ୍ଞାଟି କ'ଣ? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଏହା ସେ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ମାନିବାକୁ ହେବ, ଆଉ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାପା ମା କିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ? ବା ବାପା ମା ଠାରୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କିପରି କରିବେ? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଲୋକମାନେ ଆପଣଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେମର ପର୍ବରେ, ହସ ଖୁସିର ପର୍ବରେ କିପରି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ? ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆମମାନେ କେବଳ ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶୁଣିବା। ଯେପରି ଏହି ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ଆମମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରୁ ବାହାର କଲା ପରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଆଦମ ହବାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଏଦନକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଏକ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ପଥ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ପଥ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଆପଣଙ୍କ ମତେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ, ଆଉ ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମର ପଥ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯେପରି ଆଉ ପଥ ଖୋଲିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ବିରୋଧୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସୁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଆମେ ଯୋଜନା କରିବା ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବରେ ଯେପରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା, କହିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା କରିବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ପରିଜନ ଯଦି ଆପଣଠାରୁ ଦୂରେଇ ଥିବେ, ସତରେ ଆପଣ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ହେବ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, କିପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରି ଆଣିବେ, କିପରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। କାହିଁକିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଏକ ପ୍ରେମର ପର୍ବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ଏକ ପ୍ରେମର ପର୍ବ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରେମରେ ହିଁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହେତୁ, ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ହେତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ଏହି ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଲେ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଯେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାର ଲୋକ ହଉ। ଯେଉଁ ଅମିଳନତା, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ଆମ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆସୁ ତାହା ପ୍ରେମରେ
ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଆଉ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଚଳିବା। ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମମାନେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପର୍ବ ଭାବରେ, ପ୍ରେମର ପର୍ବ ଭାବରେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଉ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଯୋଜନାକୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ ଆଉ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାପା ମା ମାନେ ଏ ମେସେଜ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆସୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ସେମାନେ ଯେପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା କଲା ପରି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ଏ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତୁମରି ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ସେଲିବ୍ରେସନକୁ, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନକୁ ଏକ ପ୍ରେମର ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରିବେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ଥାପନ କରି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ବିନତି କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଯଦି ଏହି ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବଟି ଆସୁଛି ଆଉ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ମତାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବେ ଆଉ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛାଡ଼ିବେ, ପରସ୍ପର ମିଳିତ ହୋଇ ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ କଥା ରଖିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର।